महला दूजा। आपे साजे करे आप, जाई भे रखै आप। तिस विच जंत उपाय कै, देखै थाप उथाप। किसनू कहिए नानका, सब किछ आपे आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। तो इस लड़ी के तहत अज आप 24 नंबर पौड़ी, जिस दे नाल 2 सलोक आए ने, उन्हां विचों पहले सलोक की विचार कल तक साझी कर चुके हाँ। अज आप दूसरे सलोक का पाठ सरवण किया। इस पौड़ी दे नाल एक सलोक गुरु नानक साहब जी का उचारण किया, एक सलोक धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया है। एक सारता वेखो विचारों में किड्डी वड्डी है, क्योंकि जो तोहा जुगत साए सह काया फिर पलटिए। पौड़ी विच गुरु नानक साहब जी कहते हैं, नानक एक ही बाहरी, हे नानक एक तो बिना होर दूजी ना ही जाए। होर कोई दूजी जाए मीनिंग जगह नहीं है, जिथे जाके मनुख अपने अंदर का दुख, अपने अंदर की वेदना जाहिर कर सके। सो करे जे तिसै रजाए, वो होना है जो दी रजा है, जो दा हुक्म है, होना वो है। इस करके हे भाई, जे जीवन च सुखी होना चाहुंदा है, ओदी रजा विच तुरन की प्रैक्टिस कर, ओदे रजा विच तुरन का अभ्यास कर, ताकि तेरा जीवन खूबसूरत तो वधिया बन सके। पातशाह जी ने बहुत सोहने तरीके नाल ये विचार बख्शिश किए ने। आपे साजे करे आप, जाई भे रखे आप ही पैदा करने वाला है। पैदा करने तो बाद साजन ते सवारन वाला भी खुद वो आप है। फिर कमाल की गल है, कहते जाई भी रखे आप, वो संभाल करने वाला भी आप है। पैदा करने तो बाद उस सृष्टि की संभाल करने वाला भी खुद वो आप है। उन्हें पैदा कर दी है, संभाल करता है किदां? अपने हुक्म द्वारा। गुरदेव बहुत प्यारे तरीके से समझो, तिस विच जंत उपायक है। ये समुची कायनात भी जनता नूं पैदा करके देखै देखदा है। ताई तो ये गुण है उसका करता ते पुरख। करता मीनिंग बनाने वाला, पुरख मीनिंग बना के विच बैठा होया। ये उस मालक का विशेष गुण है भी अपनी किरत नालों अलग नहीं है। तां आख्या सी आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। हजूर फरमाउंदे ने, तिस विच जंत उपायक है। देखै देखदा है, संभाल करदा है, क्योंकि वो पुरख है, व्यापक है। देखै थाप उथाप। इत्थे उस विचारधारा का भोग पा दिता गुरुदेव जी ने, जिहड़ी विचारधारा विपर ने बहुत गुंझलदार तरीके नाल लोकां दे विच फैलाई सी। इदां भी कह लो भी झूठ नूं गहने बना बना के लोकां विच वेचिया सी। हैगा झूठ सी, पर गहने बना बना के पॉलिश कर करके उन्हें लोगों के सामने रखिया। जिहड़ा आपां पिछे पढ़ आए हैं, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगलु समादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग। बोलदा झूठ सी, पर गहने बना के लोगों के सामने पेश करता सी। ते लोग उहदे झूठ के गहणिਆਂ नूं अपनी जिंदगी का शिंगार मान के बैठे सी। जे उन्हां दी जिंदगी की तरसयोग हालत हुई सी, तो उसकी वजह यह सी कि मनुख विपर की इस कोझी चाल नूं समझ नहीं सके। अज भी नहीं समझ पा रहा। अज भी विपर ने रूप बदले।
ਕੰਮ नहीं बदले, बाहर की बनतर बदल रही है, बाहर का पहरावा बदल रहा है, पर अंदरों सेम उदा ही है। उदा ही मनौतां समाज में लागू कीतियां जा रही ने। कोई कितों जाके गैबी शक्ति लभदा फिरदा है, कोई कितों जाके अरदासां बेनतियां करदा फिरदा है। गुरुदेव ने क्लीयर कहता, तिस विच जंत उपाय कह देखा है थाप उथाप। किस नूं कही है नानका, किहनूं कही है? इत्थे कहा जा रहा है जदों सब कुछ आपे आप है, फिर कहिए किहनूं? इत्थे कोई किसी नूं कहंदा तू मेरी अरदास कर तेरी जादी सुननी है, तू मेरी अरदास कर तेरी जादी सुननी है, तू मेरा दुख दूर कर देवेगा। अजे डॉक्टर कोल ते कला है, ध्यान ना सुनियो, डॉक्टर कोल ते कला है, उहदे स्टडी कीती है, वो तो जे बंदे नूं कोई मैडिसन दे के किसी दी शरीर नूं थोड़ा बहुता ठीक कर सकदा, उहदे कोल उन्हें ज्ञान लिया। कोई मकैनिक तो तुहाडी गड्डी ठीक कर सकदा है। हुण बंदा मकैनिक कोल जावे ना ते बाबे नूं कहे जी तुसीं अरदास करके मेरी गड्डी ठीक कर दो। लोग जान नहीं रहे, अज भी लोग इन्हां वहमां दे शिकार हैगे ने। आ जिहड़े लोग डेरियां कोल अपने ट्रैक्टरां दियां, अपनियां गड्डियां दियां, अपने नਵੇਂ साधनां दियां अरदासां कराउण जांदे ने, उहदा मतलब की है? नवां ट्रैक्टर लिया के, नवीं गड्डी लिया के, जो बाबा जी नूं कहना बाबा जी दे उपर चढ़ के एक बारी अरदास कर दिओ ना भी साडा ट्रैक्टर ठीक रहे, साडी गड्डी ठीक रहे। फिर इदां तो जिन्हां गड्डियां ते बाबे सफ़र करते, उन्हां गड्डियां दा ते कदी एक्सीडेंट ही ना होवे, उह ते गड्डियां कदी खराब ही ना होण। फिर तो कि उन्हां गड्डियां दी सर्विस की लोड़ नहीं पैंदी, उन्हां गड्डियां नूं किसी मकैनिक की जरूरत नहीं पैंदी, किसी किसी वर्कशाप ते उन्हां गड्डियां नूं लिजाण की लोड़ नहीं पैंदी। पर किन्ने भोले ने, इनू आपां भोले भी नहीं कह सकते, इनू कहते बेसमझ, अज्ञानी। समाज विच जदों गुरु साहब ने क्लीयर कहता सब कुछ पैदा करके संभाल करने वाला वो आप है, तो फिर बंदिया तेरा फर्ज की बनता है? उहदी रजा विच तुर, उहदे हुक्म की पालना करनी सिख। तेरा फर्ज है मैं इस समुची कायनात विच खरा बन के जिंदगी किदां जीवनी है, आ तेरी जॉब है, ये तेरी ड्यूटी है। गुरुदेव जी कहते हैं आपे कुदरत साज कै, कुदरत नूं आप साजदा है। कुदरत विच सब कुछ आउंदा है, उहदे विच कल्ले मनुख जीव जंतु नर मादा नहीं आउंदे, उहदे विच बनस्पति आउंदी है, उहदे विच उड्डण वाले पंछी आउंदे ने, धरती ते तुरन वाले जीव आउंदे ने, पानियां च रहण वाले जीव आउंदे ने, सब कुछ आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार। गुरुदेव जी कहते हैं आप ही कुदरत को साज के आप ही उसका ध्यान रखता है। वो विचार का अर्थ की ध्यान रखता है। ध्यान कितना रखता है? यानी कि हर जीव का कोई तरीका जिदा जिंदगी जीनी, जिवें दरखत है उन्होंने किहड़ी खुराक चाहिए है, उस खुराक नाल ही उन्हें अगे वधना है। जिवें हर एक जीव जंतु की जो खुराक है, उन्हें सब कुछ जो कुछ पाया सो एका वार वाली गल है। पर यह समुची कहना तो उपदेश कला मनुख लई है। ये जिहड़ा उपदेश है खरा बनने वाला, एक कला इंसान वास्ते। तो अगे गुरुदेव जी कहते हैं एक खोटे एक खरे, आड़ा एक खोटे ते खरे है ना, ये बंदे तेरे वास है। तू खरा बनना है, तू खोटा बनना है। तू खोटा बन के जिंदगी जीवनी है, ये तेरी मर्जी है। तू खरा बन के जिंदगी जीवनी है, ये मर्जी तेरी है। वेखो ये जिहड़ा खोटा ते खरा, ये पशु पंछी वास्ते नहीं वरतिया। पशु पंछी जिहो जे हैगे ने, जो दिसदे हो हैगे, जो हैगे वो दिसदे है। इक्को इंसान ही है, जो दिसदा वो है नहीं, जो है वो दिसदा नहीं। तां ही गुरुदेव नूं कहना पैंदा इहदे बारे कि दीन विसारिओ रे दीवाने, दीन विसारिओ रे पेट भरिओ, पशुआ जो सोयो मनुख जन्मे हारिओ। साध संगत कबहू नहीं की, रचिओ धंधे झूठ। स्वान कुत्ता, सूकर सूर, 22 कां। स्वान सूकर 22 जिवें, भटकत चाले ऊठ। आपस को दीर्घ कर माने और उनको लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। कई बार असी इंसान को पशु कहने, इतने शब्द वरते दीन विसारिओ रे दीवाने। दीन मीनिंग धर्म, धर्म मीनिंग अपना फर्ज। इंसान अपना इंसानियत वाला फर्ज छड़ देवे तो पशुओं की कतार जा खड़ा होंदा है। पर पशु फिर भी चंगे ने। पशु मिले चंगियाइयां, खड़ खावे अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। हजूर फरमाते ने खरे खजाने पाई है।
ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੋਟਾ ਬਣਨਾ ਖਰਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਆ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਪਏ ਹੋਣ, 5 ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਪਏ ਹੋਣ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ 10,000 ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ 10, ਇਹ ਤੇ ਫਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈਣ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਖਣ ਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਕੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਜੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ। ਪਾਰਖੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਆਪੇ ਪਰਖਣਾ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੋਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਈ ਖੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਸਬੈਂਡ ਖੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਖੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਲਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਖੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਸ ਵੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰਹ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣੰਜੇ, ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣੰਜੇ, ਮਨ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਦੂ ਘਣਾਉਨੇ ਤਰੋਏ। ਖੋਟੇ
पोते ना पवें तिन हर गुर दर्शन होए, खोटे जात ना पत है। खोटे बंदे दी कोई जात नहीं, कोई इज्जत नहीं हुंदी। खोटे जात ना पत है, इज्जत नहीं, कोई उन्हां दा कोई सत्कार नहीं करता। खोटा है पोते ना पवें, पोता कहते खजाने नूं, खरे खजाने पाई है, खोटे सट्टियां बार बार। खोटा पोते ना पवें, खोटा पोते च नहीं पैंदा, खजाने च नहीं पैंदा। खोटे पोते ना पवें तिन हर गुर दर्शना होए, खोटे जात ना पत है, खोड़ ना सिजस कोई। सिजस दा अर्थ है कामयाब। खोटा बंदा जिंदगी च कदी कामयाब नहीं हो सकता। आ ध्यान ना सुनियो गल, तुसीं कोई रिश्ता ही कर लगे जे ना खोट रख के करो। आ हुंदे बड़े रिश्ते खोट रख के रिश्ते कीते जांदे। लड़की वाले नूं पता है भी लड़के वाले दी सिर्फ असीं वरतों बाहर जाण लई कर रहे हैं। बहुत लड़के वाले लड़की की वरतों सिर्फ बाहर जाने लिए करते, एयरपोर्ट तो फुर। माफ़ करना कि इहो ਜਿਹੇ रिश्तियां दे विच मुड़ के सुख मिलेगा। जिहड़ा बंदा अज उहनूं धोखा दे गया वो तुहाडा किदां बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। बड़े धोखे हो रहे हैं, बहुत कुछ वापरदा है। खोटे जात ना पत है, खोट ना सिजस। सिजस कहते ने कामयाब। अंदर खोट रखण वाला बंदा जिंदगी च कदी कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बेनती होर करा, कई बार ना बंदा जायदादां वेख के रिश्तेदारी जोड़ता है। जे बंदे च गुण नहीं ना, जायदादां भी विक जांदियां ने। बंदा महल्लां चों रोड ते आ जांदा है। बंदे च गुण ते क्वालिटी होवे ना, झुग्गी तो महल्लां तक दा सफ़र तय कर लैंदा है। आम झोंपड़ी तो कदी वर्कर हो के फैक्ट्रियां दा मालक बन जाता है। गुण होने चाहिए बंदे को, क्वालिटी। जे भाई जेठा जी के उत्ते जीवन वाल वेखो, उन्होंने एक सधारण परिवार च पैदा होके किन्ने गुण, किन्नी क्वालिटी है, किन्ने गुण ने उन्होंने जीवन के। तो ये बहुत संसार ते ऐसे ऐसे बंदे तुसीं वेखे होणगे जिन्हां विच एक गुण क्वालिटी आई, जिन्हां नूं पता लगा संसार ते किद्दां बंदा कामयाब हुंदा है, किद्दां बंदा जिंदगी नूं वधिया बनाउंदा, किद्दां बंदा जिंदगी च अगे वधदा है। जिवें एक दिन मैं कहानी पढ़ रहा सी, बड़ी प्यारी गल। वो कहता वेखो, एक बहुत तगड़ा बिजनसमैन एक ट्रेन च सफ़र कर रहा है। एक भिखारी ने आण के उहदे गाड़ी ठूठा किया, कहता जी मैं कुछ, मेरे ठूठे च कुछ पाओ, मैं कुछ खाना है। उन्हें उन्होंने तुरे तुरे जाते एक सिक्ख्या देती, कहता मेरी एक आदत है कि मैं फ्री बिना वजह किसी के ठूठे च कुछ नहीं पाता, तू ये बदले मैनू की देगा? मैं तेरे ठूठे च 1-2 रुपये पा देना, तू ये बदले मैनू की देगा? भिखारी ते गल क्लिक कर गई। गल बड़ी है छोटी जी सी, पर उहदे अर्थ बड़े वड्डे सी। वो कहना मैं तेरे ठूठे च 1 रुपया ये बदले तू मैनू की देगा? कहना मैं तो भिखारी हाँ। कहना नहीं, दुनिया ते कोई भिखारी नहीं होंदा, तू दे सकदा कुछ ना कुछ, की देगा मैनू? चुप कर गया, मेरे को देने लिए कुछ नहीं। ध्यान ना सुनियो गल। वो शाहूकार उत्थों चला गया, पर जांदे जांदे सुनेहा बड़ा वड्डा दे गया। वो इंज लगदा सी उहदे शब्दां दी शैणी ते हथौड़ी नाल उस भिखारी विचों एक नवें इंसान नूं जन्म दिता गया। उस भिखारी ने की कीता? उसे रेलवे स्टेशन के लागे एक सोहणे दे थां ते कुछ फुल उगे हुए सन, उन्हें 5-7 फुल तोड़े तो बैठ गया। किसी ने सोचा फुल वेचण वाला बैठा है, एक फुल लैंदा है उन्होंने कुछ दे जाते, फुल लैंदा है उन्होंने कुछ दे जाते हैं। उन्होंने लगा 5-7 फुल अज मेरे विके ने। उन्होंने लगा मैं भीख नहीं मंगी, मैं कुछ दिता है। हौली हौली उन्हें फुलों का काम शुरू किया। कभी फ्री तोड़ता सी, मुड़ के जिहड़े पैसे बने वो फुल लैने शुरू कर दिते। ज़्यादा फुल लैके स्टेशन पर बैठ गया। एक वक्त आया वो फुलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। वो बिजनसमैन शाहूकार उस ट्रेन थानी लंघ रहा है, अज वो नाल बैठा उसदी नाल दी सीट पर। कहता जी तुसीं मैनूं पहचानिया? कहता नहीं मैं नहीं पहचानिया। कहता जी एक वक्त सी तुसीं इसे स्टेशन पर मैं तुहाडे गाड़ी एक ठूठा कीता सी, मैं क्या कुछ ये पाओ मैं रोटी खानी है, तुसीं कहा मैं बिना वजह किसी के ठूठे च कुछ नहीं पाता, मैनूं ये बदले की देगा? कहता मैनूं अज लगा मैं भी इंसान हाँ, मैं तुहानूं की दे सकदा? कहता तुसीं कहा मैं एक शाहूकार हाँ, मैं बिना वजह नहीं कुछ ना कुछ दिंदा, मैं लैन देन करदा, मैं तैनूं कुछ देवांगा तो बदले मैनूं तू की देगा? कहता बस मैं वो
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5-7 ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਣੀ ਅਤੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਟੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ ਖੋਟ ਨਾ ਸਿੱਝ ਸਕੋਏ, ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੋਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕੀ ਸਮਝਾਓ? ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਖਰੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਆ, ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂ, ਪਤੀ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜੂਠ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਸਮਝਦਾ ਰੋ, ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ ਜੀਵਨ। ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿ ਖੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਾਓ, ਤੁਰ ਪਾਓ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਆਂ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਖੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ 2000 ਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ 200 ਲੈ ਲਾ, ਇਸ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਈਆ ਅਸਲੀ ਲੈ ਲਾ, ਇਸ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਮੁਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਾ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਕਲੀ, 400 ਦਾ ਨਕਲੀ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਹੈਗਾ 2 ਤੋਲੇ ਦਾ, ਹੈਗਾ 2 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ, ਕਰ ਦੂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਇੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਨੇ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਖਰਾਪਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਮਨੂਰ ਮਲੀਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਵਾਂਸ ਸੁਵਾਸ ਕਰੈ ਲਖੀਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਿਮਣ ਸਫਲ ਕਰੈ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਗੋਂ ਅੰਸ ਜਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਡੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਖਰਿਆਂ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਗਣਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੂ ਫਿਰ? ਜੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਜੇਬਾ ਬੋਲੇ, ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸੁਮਾਏ, ਪੈਰੀਂ ਚੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਨੇ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਤੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਏ, ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀਂ ਪਤ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਪੂਛ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।
सो करता कादर करीम, वो करता भी है, कादर भी है, करीम भी है, बख्शिश करन दे जियां रिजक संभाल, उन्हें गुणा का रिजक दे के संभाल की सारिਆਂ ਦੀ। साई कार कमावनी तुर छोड़ी तने पाए, वो काम कर जिहड़ा उस मालिक नूं पसंद है। इस करके नानक एक ही बाहरी, हे नानक एक तो बिना होर दूजी ना ही जाए, होर कोई दूजी जगह है ही नहीं। आप किनियां बना के बैठ गए, गुण इहो होर ना ही कोई, ये मालिक का गुण ये है, ये विशेष गुण है, वह विशेषण है, ये उस मालिक का विशेषण है, विशेष गुण है कि होर ना ही कोई, उहदे वर्गा होर कोई नहीं हैगा। गुण इहो होर ना ही कोई, ना को हुआ ना को होए। तो पातशाह कहते हैं सो करे जे तिसै रजाए। ते तो आप पहला श्लोक पढ़िया, आपे भांडे साजियन, आप ही इन्हां सरीर रूपी भांडिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ है, आपे पूर्ण दे, आप ही फिर गुणां नाल इन्हां ਨੂੰ संपूर्णता बख्शिश करता है। जिवें घुमियार भांडे बना के ना इदां मिट्टी दे फिर पका के उत्ते डिजाइन किन्ने सोहणे पाउंदा, फिर रंग किदां सोहणे रंग भर दिंदा उहदे ते। अगला एक उदां कोरा भांडा जिते कख नहीं हैगा लिखिया, वो कई बार 100 का दिंदा, लागे दूजे भांडे की कीमत 300 होंदा। कहता ये कीमत काहदी है, कहता इनू साजण दे सवारन की कीमत है, ये तेरे फुल बूटे पाए वो कीमत है। इदां इंसान के जीवन सारे इक्को जे, शरीर इक्को जे ने, पर गुणा की कीमत है सारी। खेड़ तो गुणा की है प्यारे, गुणा की। तो पातशाह कहते ने आपे भांडे साजियन, आपे पूर्ण दे, एक नहीं दुध समाई है, एक वो भांडे ने जिन्हां विच कीमती दुध पिया है, कर्मां दा दुध पिया है, सच्चाई दा दुध पिया है, जिन्हां दे कर्म दुध वर्गे चिट्टे ने। एक चुल्हे रहन चढ़े तो एक वो ने जिहड़े तृष्णा की अग में 24 घंटे सड़े रहिंदे आ, झुलसे रहिंदे आ, भुजे रहिंदे आ। एक निहाली पै सवन, एक वो ने जिहड़े आरामदायक जिंदगी जिउंदे ने, सुख जिन्हां दे जीवन च। एक उपर रहन खड़े तो जिन्ना, एक वो भी है जिन्हां भांडिਆਂ ਨੂੰ बहन का टाइम ही है नहीं, भज्जे फिरदे आ। क्यों? क्योंकि काम पुट्ठे ने, एक थां ते टिकण का टाइम ही है नहीं। जिवें सोना उछल कूद कड़ा करदा है जिस मैल हुंदी है, कंचन अशुद्ध जो कुठारी ठहरात नहीं, सोना उही उछल कूद करदा जिहदे विच मैल है। जदों मैल निकल गई तो सुध पै सब के, फिर ऐन निश्चल टिकदा एक थां ते, फिर उस मैल निकल जाती है। कंचन अशुद्ध जो कुठारी ठहरात नहीं, शुद्ध पै ऐ जो शुद्ध हो गया, फिर एक थां ते टिक जाता सोना। इदां ही जिन्हां बंदियां दी जिंदगी च वकारां दी मैल हुंदी है, बुरियां कम्मां दी मैल हुंदी है, वो तो फिर खड़े जिंदगी च भज्जे फिरदे आ, टपू टपू करदे कई बारी जिंदगी च बंदे, तो टिकदे उही आ जिन्हां दी जिंदगी सच हुंदा है। तिन्हां सवारे नानका जिनको नज़र करे, जिहड़े उहदी नज़र दे पात्र बन गए, वो सवारे जांदे ने। साध संगत अज तक आपां आसा की वार दियां 24 पौड़ियां सलोकां समेत विचार चुके हैं। धन्नवाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ बड़ा साथ दिता है, बड़े टका नाल आपां सारी आसा की वार दी बाणी दी विचार तुहाडे नाल सांझी कीती है। उम्मीद है तुसीं इहदे विचों लाभ प्राप्त कीता होएगा। कोशिश करो, आप पढ़ो, आप सहज पाठ करो, गुरु की बाणी आप समझण की कोशिश करो, सहज पाठ अपने घरां च करो। भैणां नूं वीरां नूं बेनती हाथ जोड़ के, हुण तां बड़े साधन ने साडे कोल, आप गुरबाणी पढ़न की कोशिश करिया करो, सहज पाठ करो। थोड़ा पढ़ लो पर पढ़ो अर्थां सहित विचार के, ना जाओ आ वेखो कितना गिनतियां मिनतियां दियां अरदासां हो रही, किदां भजे 1 लाख पाठ हो गया जी, इत्थे 1.25 लाख पाठ हो गया जी, इत्थे इन्ने अरब पाठां दा भोग पै गया जी। क्या तमाशा है जी, एक सिੱਖੀ विचारधारा है। फिर इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ कोई शिकायत भी नहीं करता भी अकाल तख्त ते भी नहीं जाता, अगले ਨੂੰ पता भी सारे ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ने, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो उसकी जजमेंट सही ना होने करके कई बार वो बच्चे पिछे रह जाते हैं। ये असीं मनोबल देखते हैं। इस तो फरीदा जां लभ तां ने क्या, जे लालच तो प्यार काहदा, लभ तां कूड़ा ने, किचर झत लंघाई है छपर टुटे में। जेड़ा प्यार लालच ते खलोता है ना, वो प्यार नहीं हुंदा, वो ज़्यादा देर निभदा भी नहीं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लड़का लड़की ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਠੋਕ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਓਗੇ। बाद लाश आऊगी उतों बेटी की, हो सकता लाश भी ना तुहाडे हथ लगन देण अगले। फरीदा जां लभ तां ने क्या, लभ तां कूड़ा ने, किचर झत लंघाई है छपर टुटै में। समाज च बड़ा कुछ ऐसा वापरदा, आपां आए दिन वेखदे पए। बस ये तो इदां ही आ जिवें छपड़ी
ਚੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਲਾਲਚ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨਿਭਣਗੇ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭੂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਪਟ ਤੇ ਕੋਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁੱਲ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕੇ ਛਾਪੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਦੇਖ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।